السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سحر بانو کی شادی کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایران کی شہزادی سحر بانو کا نکاح کیسے ہوا۔ یہ واقعہ سن کر یقیناً آپ سبھی لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ قول یاد تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کے حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسی لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج تیار کی، ایک لشکر تیار کیا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ ایران اور ایران کے بادشاہ یزدگرد کے حکومت پر حملہ کر دو، کیونکہ مجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ قول یاد ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ایران کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد اسلامک لشکر ایران پہنچا اور ایران کے حکومت پر حملہ بول دیا، اور اللہ کے کرم سے اسلامی لشکر نے پہلے ہی حملے میں ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران پر اسلامک جھنڈا لہرانے لگا اور ایران کے میدانوں میں نعرہ تکبیر کے نعرے لگنے لگے۔ اس طرح سے دوستو اسلامک لشکر نے ایران کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں ایک قاصد ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے اور بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بھی بنا لیا ہے اور انہیں مدینہ بھی لے آئے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان عورتوں میں ایک لڑکی بھی قیدی بن کر آ گئی ہے جو اپنا نام سحر بانو بتا رہی ہے اور اپنے آپ کو یزدگرد کی بیٹی بتا رہی ہے، اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے۔ اس کا ہم کیا کریں، کیونکہ مردوں کو تو غلام بنا دیا جائے گا، عورتوں کو کنیز یعنی نوکرانی بنا دیا جائے گا، مگر اس لڑکی کا کیا کریں جو اپنے آپ کو شہزادی بتا رہی ہے۔ اگر اس کو ہم نے کنیز بنا دیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو شاہی محلوں میں رہا کرتی تھی۔ اسی لیے یا امیر المومنین، اس لڑکی کو کنیز نہ بنایا جائے، اگر ہو سکے تو مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بارے میں بات چیت کی۔ سب نے کہا کہ ہاں شہزادی کا نکاح کر دینا چاہیے، مگر سب کہنے لگے کہ اس کے لیے مدینہ میں ایسا لڑکا کہاں سے لائیں گے، کیونکہ یہ تو شہزادی ہے اور اس نے تو کئی بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹھکرایا ہے، کئی راجا مہاراجاؤں کو ٹھکرا چکی ہے۔ ایسا مدینہ میں کون سا نوجوان ہے جس کو ہم سحر بانو کے لیے پیش کریں۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے لوگو، میں ایران کی شہزادی کے لیے ایسا نوجوان پیش کروں گا جو شہزادے کا شہزادہ ہے، جو اسلام کا شہزادہ ہے، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ حسین کو پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، جیسے ہی اس بات کو حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے رکھی تو سارے لوگوں نے اور سارے صحاباؤں نے اس بات کو مان لیا اور سب خوش ہو کر ایک ہی زبان میں بولنے لگے کہ یا امیر المومنین، اس شہزادی کے لیے حسین ابن علی ہی بہتر ہیں، آپ انہیں پیش کرو۔ اور ہمارا دل بولتا ہے کہ بڑے بڑے شہزادے کو ٹھکرانے والی شہزادی ہمارے حسین کو نہیں ٹھکرائے گی، کیونکہ جب ہم حسین کو پیش کریں گے اور جب یہ شہزادی حسین کو دیکھے گی تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اگر دنیا میں کوئی شہزادہ ہے تو وہ حسین ہی ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ہم تمہارے شہزادے حسین کا نکاح ایران کی شہزادی سحر بانو کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، یا عمر، جیسی آپ کی مرضی وہی میری مرضی ہے، اگر آپ سب لوگوں کی یہی مرضی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
नाज़रीन, इस बात के लिए हजरत अली भी राजी हो गए। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया और हजरत उमर ने फरमाया, ए हुसैन, हमने तुम्हारे निकाह के लिए एक मशवरा किया है कि हम ईरान की शहजादी को कैद होकर हमारी बारगाह में आई है, हम उसका निकाह तुम्हारे साथ करवाना चाहते हैं। हजरत अली की भी यही मर्जी है और सारे सहाबाओं की भी यही मर्जी है। आप बताओ इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर बाबा की यही मर्जी है, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो फिर हुसैन भी इसके लिए राजी है। उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए तो फिर ईरान की शहजादी सहरबानो को बुलाया गया। सहरबानो को बुलाकर हजरत उमर ने फरमाया, ए ईरान की शहजादी, ईरान से जितनी भी औरतें कैदी बनकर आई हैं उनको हमने कनीज बना दिया है, लेकिन हम तुमको कनीज नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारा निकाह करवाने की सोची है। क्या तुम निकाह के लिए तैयार हो? तो यह सुनकर सहरबानो ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, एक बात बताओ, शादी मेरी मर्जी से होगी या फिर आपकी मर्जी से? तो यह सुनकर हजरत उमर ने कहा, ऐ शहजादी, हमारे इस्लाम में बगैर लड़की की मर्जी से शादी नहीं होती। इस्लाम का कानून ऐसा है कि जब लड़की की इजाज़त होती है तभी उसकी शादी की जाती है, बेशक शादी तुम्हारी ही मर्जी से होगी। तो यह सुनकर सहरबानो कहने लगी, बाहर इस्लाम तुम्हारे कानून पर मैं कुर्बान, मुझे कैदी बनकर भी यही लग रहा है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, वरना तो किसी कैदी को अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं होती। उसके बाद नाज़रीन, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शहजादी, अगर तुम्हें दूल्हा पसंद आ जाए तो हाँ कहना, वरना ना कह देना। इस पर सहरबानो कहने लगी, क्या आपको मालूम है कि मैं सैकड़ों रिश्तों को ठुकरा चुकी हूँ, बड़े बड़े शहजादों को ठुकरा चुकी हूँ? तो इस पर हजरत उमर ने फरमाया कि ए लड़की, बेशक तुम हजारों रिश्तों को ठुकरा चुकी हो, मगर हम जिसे पेश करने वाले हैं वह शहजादे का शहजादा है, अगर वह मुस्कुरा दे तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। तो इस पर सहरबानो कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, सोच लो, अगर मैंने ना कह दिया तो मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो इस पर हजरत उमर ने फरमाया, जबर तो इस्लाम में है ही नहीं, तुम्हारी हाँ होगी तभी तुम्हारा निकाह होगा। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, यह तो शहजादी है, शाही महल में रही है, और हुसैन तो ज़ाहिरी तौर पर बड़े गरीब घर से हैं, इनके घर में तो अक्सर फाके होते हैं, कभी घर में चूल्हा जलता है और कभी नहीं, यह हुसैन को कैसे पसंद करेंगी। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया और सहरबानों के सामने खड़ा किया गया, और सामने खड़े करके हजरत उमर ने फरमाया कि ऐ शहजादी, अपने चेहरे से नकाब हटाओ और मदीना के शहजादे का जलवा देख लो, अपने होने वाले शौहर का दीदार कर लो। उसके बाद जैसे ही सहरबानों ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और हजरत इमाम हुसैन के चेहरे को देखा तो वह देखते ही तड़प गईं और कहने लगी, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जब से बाली हुई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने 170 मरतबा अपने ख्वाब में इसी चेहरे को देखा है। और सहरबानों कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने आज तक सैकड़ों शहजादों को ठुकराया है, लेकिन आप ठुकराने की वजह तो पूछो। मैंने इस चेहरे को देख लिया था, इसीलिए मेरी जब भी कभी रिश्ता आया तो मैं इसी चेहरे को तलाश करती थी, मैं इसी चेहरे को ढूंढा करती थी। जब मुझे यह चेहरा नहीं मिलता था तो फिर मैं मना कर देती थी, और जब चेहरा मिल गया है तो मेरी मंजिल भी मिल गई है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। नाजरीन, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा और हजरत इमाम हुसैन का निकाह ईरान की शहजादी सहरबानो के साथ करा दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पास से महर की रकम अदा की। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहरबानो का निकाह हो गया, और यजीदगर्द की छोटी बेटी सहरबानो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह वही सहरबानो है जिसका बेटा जैनुल आबिदीन है, यह वही सहरबानो है जिसकी बेटी शकीना है, और यह वही सहरबानो है जिसके नस्लों में हजारों लाखों औलिया पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।